Hi, once again we are going into the next section of our chapter, Chemical Happiness and the Meaning of Life, written by Yuval Noah Harari. So we have been talking about how this happiness happens. For biologists, it's only the chemical reactions, biochemistry inside our body which helps us to be happy or to feel pleasant sensations. It is through only because of the pleasant sensations made by different electric passage of chemicals, currents, some pleasant sensation which make us happy or unhappy. The level of happiness is decided by such chemicals. Moving on to the next paragraph. Unfortunately, for all hopes of creating heaven on earth, our internal biochemical system seems to be programmed to keep happiness levels relatively constant. There is no natural selection for happiness as such. A happy hermit's genetic line will go extinct as the genes of a pair of anxious parents get carried on to the next generation. Happiness and misery play a role in evolution only to the extent that they encourage or discourage survival and reproduction. Perhaps it's not surprising then that evolution has molded us to be neither too miserable nor too happy. It enables us to enjoy a momentary rush of pleasant sensations, but these never last forever, ever. Sooner or later, they subside and give place to unpleasant sensations. So, what happens? Unfortunately, for all hopes of creating heaven on earth, so we are, it is told that while we live, we have to create a heaven on earth. That is to say that we have to be happy. We have to be lovable to each other. We have to make this earth very beautiful by loving each other, by making everyone of us happy, ourselves happy and others too happy. So, our internal biochemical system seems to be programmed to keep happiness levels relatively constant. So, he is talking about the evolution. We have taken so many ages to reach into the stage of Homo sapiens as we are today. So, looking at the evolution, we have seen how we have been. The life has started from the water in the form of bacteria, and later water bodies came, and the life which evolved is taking too many years, and now we have reached in a level, in a kind of situation. So we have been in 4 legs, we have been in 3 legs before, and later we were able to stand up. So after Neanderthal humans, we have become the Homo sapiens as an erect vertebrae, and we are able to stand on our legs. That is the advanced man. So in that man, the biochemical system inside the body of that person, the biochemical system seems to be programmed to keep happiness levels relatively constant. ഇങ്ങനെ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ബോഡിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ലൈഫ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കാലം എടുത്ത് മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെയൊരു കോലത്തിലായത് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിലുള്ള ബയോകെമിസ്ട്രി എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് സംവാട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ്, ദാറ്റ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ടു ഹയർ ടു ലോവർ. It's a kind of constant level. There is no natural selection for happiness, such as a happy hermit's genetic line will go extinct as the genes of a pair of anxious parents get carried into the next generation. So
this is a kind of hermits who are living in a very saintly life, who don't go for worldly life. They will never go for physical life. They go and do meditate, and they are able to enjoy a sort of happiness which normal people like us cannot be able to enjoy, like the Buddha experienced. മെഡിറ്റേഷൻ്റെ ഒരു ധ്യാനത്തിലിരുന്ന ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഹാപ്പിനെസ്സിലേക്ക് എത്തും പറ്റും. ആനന്ദം, പരമാനന്ദം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആള് അയാള് മരണത്തോടു കൂടി ആ ഒരു ജീനിൻ്റെത് അവസാനിക്കുന്നു. Genetic line will go extinct as the genes of a pair of anxious parents get carried on to the next generation. പാരൻസിനുണ്ടാവുന്ന മക്കൾക്ക് അവരുടെ ജീൻസിലുള്ള ബയോകെമിസ്ട്രി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലെത്തുന്ന പോലെ, മറ്റേത് ഇല്ലാതെ ആവുന്ന പോലെ, ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ച പലർക്കും പല രീതിയിലായിരിക്കും പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ച ബയോകെമിസ്ട്രി. That is continuing, that gets carried from generation to generation. അത് എന്നിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് മിസറി പ്ലേ വെരി ബിഗ് റോൾ ഇൻ evolution only to the extent that they encourage or discourage survival and reproduction. അപ്പോൾ ഹാപ്പിനെസ് ആണെങ്കിലും മിസറി, കഷ്ടപ്പാടാണെങ്കിലും there is an extent. It cannot be too miserable. ഒരാൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് എപ്പോഴും സങ്കടപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. 24 hours കരഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഒരാൾ, 24 hours ഒരാൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല. encourage or discourage survival and reproduction. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഓൾവേസ് ബീൻ ലൈക്ക് ദിസ്. എവല്യൂഷൻ്റെ സമയത്ത് ഹാപ്പിനെസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വൈൽ വി റീപ്രൊഡ്യൂസ്, ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, ഒരു നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതൊക്കെയായിരുന്നു എ മാറ്റർ ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ്. സോ മിസറി ഓൾസോ, സം സോർട്ട് ഓഫ് മിസറി വിൽ കം ആൻഡ് ഗോ. Perhaps it's not surprising then that evolution has molded us to be neither too miserable nor too happy. ഈ എവല്യൂഷൻ്റെ സമയത്ത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ മുന്നേ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കാം, നമുക്ക് അറിയില്ല. ബട്ട് നൗ ആസ് ഓഫ് നൗ there is neither too miserable nor too happy. ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കല്ലേ, ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുക, അങ്ങനൊരു അവസ്ഥയില്ല. It enables us to enjoy a momentary rush of pleasant sensations, but these never last forever. എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലസൻറ്റ് സെൻസേഷൻസ് നമ്മളെ ബോഡി കൂടെ പോവും, കെമിക്കൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നു, നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്നു. സൂണർ ഓർ ലേറ്റർ ദേ സബ്സൈഡ് ആൻഡ് ഗീവ്സ് പ്ലേസ് ടു അൺപ്ലസൻറ്റ് സെൻസേഷൻ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അൺപ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും സെൻസേഷൻ വന്നിട്ട് ഈ പ്ലസൻറ്റ് സെൻസേഷൻ മാറി നമ്മൾ അൺപ്ലസൻറ്റ് സെൻസേഷനിലേക്ക് തന്നെ എത്തിപ്പെടും. For example, evolution provided pleasant feelings as rewards to males who spread their genes by having sex with fertile females. If sex were not accompanied by such pleasure, few males would bother. So at the same time, evolution made sure that these pleasant feelings quickly subsided. So it is a matter of fact that while men having sex or women having in the process, it's a pleasurable thing. So, but it also, that pleasant feeling of having that pleasure while having the sex is also not long lasting. It will also finish, it will also end at a particular moment. It will take some moments, but it has a limited period. So if sex were not accompanied by such pleasure, few males would. So while having that procedure is producing some chemicals, so people are able to enjoy it more. People are having some pleasant sensations, but these pleasant feelings quickly subside. After having some pleasant sensation, it quickly subside also. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ pleasure ഇല്ല. If orgasms were to last forever, the very happy males would die of hunger for lack of interest in food and would not take the trouble to look for additional fertile females. So ആ ഒരു പ്ലസൻറ്റ് സെൻസേഷൻ ഇങ്ങനെ നീണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോ. The orgasm is called as the
feeling, the pleasant feeling, the happiness, the satisfaction while having sex, if അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്, ഒരു സമയത്ത് നിൽക്കുന്നില്ല, അത് എല്ലാ സമയത്തും വൈൽ ഹാവിങ് സെക്സ് യു ആർ ഹാവിങ് ദാറ്റ് ഫീലിംഗ്, വേറൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല, തിന്നാനും കുടിക്കാനൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല, ആൾക്കാർ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ചു പോവില്ലേ. സോ എവല്യൂഷൻ ഹാസ് മെയ്ഡ്, നമ്മൾ മനുഷ്യനാവുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട്, all the happiness have been made into short time pleasant sensations ആണ്. Chemical reactions will happen for a very short time, then it will subside. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് പോകും, എന്നിട്ട് വേറെ സെൻസേഷൻസ് വരണം, എന്നാലല്ലേ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് പോവുള്ളൂ. വുഡ് നോട്ട് ടേക്ക് എനി ട്രബിൾ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പണ്ടത്തൊക്കെ ആൾക്കാർ നമ്മളെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. സോ വേറെ ആൾക്കാരെ, പെണ്ണുങ്ങളെയൊക്കെ നോക്കാതെ ആയി പോയേനെ. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എവല്യൂഷൻ ഉണ്ടായത്. Some scholars compare human biochemistry to an air conditioning system that keeps the temperature constant. Come heat wave or snowstorm, events might momentarily change the temperature, but the air conditioning system always returns the temperature to the same set point. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം, AC റൂമിലിരുന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ വലിയ ഖത്തറിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഹോട്ട് ക്ലൈമറ്റിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ AC-യിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്, AC-യിലാണ് ഉറങ്ങുന്നത്. So that they don't know the climate outside. Like that, the people living in extreme cold climate, they set their AC in a particular temperature so that they don't feel, they are not affected with the outside temperature, outside minus temperature. So like that, അതുപോലെ ആ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം, നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര കാശ്മീരിലൊക്കെ തണുപ്പത്ത് ഭയങ്കര ചില്ലിങ് കോൾഡായിരിക്കും, പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഹോട്ടൽ റൂം എടുത്ത് നമ്മളൊരു 23 ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 16 ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് വേണ്ടത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുറമേ ഉള്ളത് നമ്മൾ അറിയാത്ത പോലെയാണ് നമ്മൾ ഹാപ്പിനെസ് ലെവൽ സെറ്റ് ചെയ്തതെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്, യുവാൽ ഹരാരി പറയുന്നത്. നോട്ട് ഓൺലി യുവാൽ ഹരാരി, ദി ബയോളജിസ്റ്റ് പറയുന്നത്. All the biologists tell that it is the biochemistry inside us which make us happy, like an air conditioning system. ഇപ്പം എത്ര സന്തോഷിക്കാനുള്ള മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടായാലും അതിൽ കുറച്ച് എല്ലാ സമയവും സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ ഒരു ലെവലുണ്ട്, ആ ലെവൽ വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. Some air conditioning systems are set at 25 degrees Celsius, others are set at 20 degrees. ചില ആൾക്കാർക്ക് അല്ലേ, പലർക്കും പല ഡിഗ്രി ചൂടോ തണുപ്പൊക്കെ ആയിരിക്കും വേണ്ടത്, അതിനനുസരിച്ചാണ് അവർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഹ്യൂമൻ ഹാപ്പിനെസ് കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റംസ് ഓൾസോ ഡിഫർ ഫ്രം പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ. എല്ലാവർക്കും ഇതിങ്ങനെ വ്യത്യാസമായിരിക്കും. ആ ഹാപ്പിനെസ്സും നിങ്ങൾക്ക് പലരെയും അറിയാം, പലരും ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിരിക്കും, ചിലർ അധികം എത്ര തമാശ കേട്ടാലും കുറച്ചേ ചിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ബയോകെമിസ്ട്രി അത്രേ വർക്ക് ആവുള്ളൂ. ഒരു സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവർക്ക് ജീൻ വൈസ് അവരുടെ പാരൻസ് എന്നൊക്കെ കിട്ടിയത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. On a scale from 1 to 10, some people are born with a cheerful biochemical system that allows their mood to swing between levels 6 and 10, stabilizing with time at 8. So if we are calculating the happiness യൂസിങ് എ സ്കെയിൽ, അപ്പോൾ ഒരു 10 പോയിൻ്റ് ഉള്ള സ്കെയിലിൽ എങ്ങനെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയെന്നറിയോ? 10 പോയിൻ്റ്. നിങ്ങളിപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിങ്ങനെ മെർക്കുറി ലെവൽ ഇങ്ങനെ ഈസ് ഗോയിങ് അപ്പ്, അപ്പോൾ അവിടെ ലെവൽസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് അളക്കാൻ. അങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പോൾ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ. വി ആർ ഇമാജിനിങ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ സ്കെയിൽ വിച്ച് ഈസ് ദെയർ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് അവർ ഹാപ്പിനെസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കെയിൽ ഉണ്ട്. 1 മുതൽ 10 വരെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ 10 ആണ് ദ മാക്സിമം ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ എക്സ്പീരിയൻസ്. ചില ആൾക്കാർക്ക് from their birth itself they get a biochemistry between ഒരു from 1 to 10. ചില ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് കിട്ടും, 6 to 10 അവർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും, എന്നിട്ട് 8-ലൊക്കെ നിൽക്കാൻ പറ്റും, 8-ലൊക്കെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് 8 ആ ഒരു അത്രയും എക്സ്ട്രീം ഹാപ്പിനെസ് അവർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില ആൾക്കാർക്ക്. Such a person is quite happy even if she lives in an alienating big city
loses all her money in stock exchange. അപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് വലിയ ഒരു രാജ്യത്ത് പോയി നിങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത പൈസയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ. ആൻഡ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് ഡയബറ്റീസ്. പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് എന്തറിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ബയോകെമിസ്ട്രി ഉള്ള ആൾക്കുണ്ടല്ലോ, അത്രയും ഡൽ ഗ്ലൂമി ആവാൻ പറ്റില്ല. കുറച്ചൊക്കെ സ്റ്റിൽ ദേ ക്യാൻ ബി ഹാപ്പിയർ. ഓക്കെ, കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് അതുണ്ടല്ലേ, കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ടെൻഷൻ അടിച്ചാലും പിന്നെ ഒരു ഹാപ്പി ആവും. Even if she lives in a lane, yes, and is diagnosed with diabetes. Other people are cursed with a gloomy biochemistry that swings between 3 and 7 and stabilizes at 5. ചില ആൾക്കാർക്ക് അതിന് പകരം ഇവർക്ക് 6 മുതൽ 10 വരെയൊക്കെ പോയി പിന്നെ 8ൽ റീച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചില ആൾക്കാർക്ക് 3 എന്നൊക്കെ തുടങ്ങുള്ളൂ. 3 പോയിന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ താഴെ ഉള്ള ഹാപ്പിനെസ് ബയോകെമിസ്ട്രിയാണ്. എന്നിട്ട് ഒരു 7 വരെയൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാക്സിമം 5ൽ വന്ന് നിൽക്കും. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അവർക്ക് കൂടുതൽ പൊട്ടിച്ചിരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. Such an unhappy person remains depressed even if she enjoys the support of a tight-knit community, wins millions of the lottery, is as healthy as an Olympic athlete. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ അത്രയും 3 to 5 വന്നിട്ട് 3 to 6, 7 ഒക്കെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് 5ൽ മാക്സിമം അവർക്ക് ഹാപ്പി ആവാൻ പറ്റും. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് എന്തുണ്ടെങ്കിലും കുറേ ആൾക്കാർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്, മില്യൺസ് ലോട്ടറി അടിച്ച് ഭയങ്കര ഹെൽത്തിയാണ്. ഹാപ്പിനെസ് നമ്മൾ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള പൊട്ടിച്ചിരിച്ച് ഒരു ഹാപ്പിനെസ് അയാൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈവൻ ഇഫ് ആ ഗ്ലൂമി ഫ്രണ്ട് വിൻസ് 50 crore in the morning, പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും റുപ്പീസ് അടിക്കുകയാണെങ്കിലും എയ്ഡ്സ് ഉള്ള ഇങ്ങനത്തെ ഒരാൾക്ക് എയ്ഡ്സ് വന്നു, അയാൾ പെട്ടെന്ന് പറയുകയാണ് എയ്ഡ്സ് മാറി, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ മാറി ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ പലസ്തീനും ഇസ്രായേലും തമ്മിൽ യുദ്ധം അവസാനിച്ച്. നമുക്കറിയാലോ ആ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ എത്ര കാലത്തോളം യുദ്ധത്തിലാണെന്ന്, എപ്പോഴും യുദ്ധത്തിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു തരത്തിൽ കിട്ടുകയാണ് യുദ്ധമൊക്കെ അവസാനിച്ചെന്ന് കേൾക്കുകയാണ്. എന്നാൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ in the evening they find that they are unites with her long lost child. കുറേ കാലം മുമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മോളെ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒക്കെ she would still be incapable of experiencing anything beyond level 7 happiness. പൊട്ടിച്ചെറിച്ച് കിട്ടി അങ്ങനെ സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റൂല. ഇങ്ങനെ ഗ്ലൂമി ബയോകെമിസ്ട്രി ഓൾറെഡി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് ഒരു ലെവലിൽ കിട്ടി സന്തോഷമാണ്, പക്ഷേ അവർക്കത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ദ ബയോകെമിക്കൽ composition is with very low level. Her brain is simply not built for acceleration come what may. ഒരു അധികമായിട്ട് ഹാപ്പി എക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഏറ്റവും മുകളിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹാപ്പിനെസ് അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ ഇവർക്ക് പറ്റുകയില്ല. തിങ്ക് ഫോർ എ മൊമെന്റ് ഓഫ് യുവർ ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ്. നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, നിങ്ങളെ ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ? And think of your friends. There are various students, various people who are not able to laugh. They are not able to. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്തിനാ ഇപ്പം എത്രയോ തമാശയുള്ള സിനിമയൊക്കെ കണ്ടാലും ചിലർ ചിരിക്കുകയില്ലല്ലോ. നമ്മളൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കും, ഇവരെന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അവരിങ്ങനെ അതിശയത്തോടെ നോക്കുന്നതൊക്കെ കാണാം. യു നോ സം പീപ്പിൾ ഹു റിമെയിൻ റിലേറ്റീവ്ലി ജോയ്ഫുൾ നോ മാറ്റർ വാട്ട് ബിഫോൾസ്. ചിലർ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് എപ്പോഴും എന്തില്ലെങ്കിലും ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദെൻ ദർ ആർ ദോസ് ഹു ആർ ഓൾവേസ് ഡിസ്ഗ്രണ്ടിൽഡ് നോ മാറ്റർ വാട്ട് ഗിവ്സ് ദി വേൾഡ് ലേസ് അറ്റ് ദെയർ. എത്രയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും സന്തോഷിക്കാത്ത, ഡിസ്ഗ്രണ്ടിൽഡ്, ഒരു സന്തോഷമില്ലാത്ത, സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ. വി ടെൻ ടു ബിലീവ് ദാറ്റ് വി കുഡ് ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് അവർ വർക്ക് പ്ലേസ്, ഗെറ്റ് മാരീഡ്. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ വിചാരിക്കും എന്താ, സ്ഥലം മാറിയാൽ ഓന് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഓനെ കൊണ്ട് കെട്ടിച്ചാൽ. അതാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓന് സന്തോഷമൊന്നുമില്ല, കെട്ടിയാലും ഓന് സന്തോഷമാവും. വെറുതെയാണ്. സന്തോഷിക്കാൻ എന്ത് കിട്ടിയിട്ടും കാര്യമില്ല. യുവർ ബയോകെമിസ്ട്രി ഈസ് മെയ്ഡ് സച്ച് എ വേ യു കനോട്ട് ചേഞ്ച് ഇറ്റ്. ഫിനിഷിങ് റൈറ്റിംഗ് ദാറ്റ് നോവൽ, ബൈ എ ന്യൂ കാർ, റീപേ മോർഗേജ്, കടം തീർത്താൽ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ കാറ് വാങ്ങിയാൽ സന്തോഷം, ഇതൊക്കെ വെറുതെയാണ്. വി ഓൺ ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റി. You will not be on the top of the world. You will not be able to enjoy that extreme happiness
yet because your chemical built is such a way that it remains at the level 5, ആ ഒരു 1 മുതൽ 10 വരെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ. Yet when we get what we desire, we don't seem to be any happier. ഇവർക്കൊക്കെ എന്ത് കിട്ടിയാലും ഒരുപാടൊന്നും ഹാപ്പിയർ ആയിട്ട് ഇവർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ബയോകെമിസ്ട്രി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട, നിങ്ങൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും ചിരിക്കുന്നില്ലല്ലോ, അവരെ ഹാപ്പിനെസ് ബയോകെമിക്കൽ ബിൽറ്റ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ചില ആൾക്കാർ പറയും എത്ര തമാശ പറഞ്ഞാലും ഒരു ചിരിക്കില്ല. നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തമാശ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് തമാശ പറയും, പിന്നെയും തമാശ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും ചിരിക്കും. എന്നാലും ചില ആൾക്കാർ അത് കേട്ടാൽ ചിരിക്കില്ല. ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ചമ്മി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ്, അതുകൊണ്ട് അവർ ബയോകെമിസ്ട്രി അങ്ങനെയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് we will end this session. See you in the next class. Bye bye.